Yes, dear students, this is the fifth session. Of course, the fourth session we discussed about gene therapy, and it was not completely uploaded because of some problem. So let me recall this again and continue the model question paper. Okay. So regarding this gene therapy, we were discussing about the question for hereditary diseases. Gene therapy is considered as the corrective therapy. So justify the statement by taking example ADA deficiency ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೀನ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ the replacement of a defective gene by a normal functioning gene in order to treat the genetic disorders is called gene therapy ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಒಳಗಡೆ ADA ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ADA ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದು ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನೇಸೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು 4 years old ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಶಾಂತಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಅಂತ, ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ADA ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಏನು, ಹಿಯರ್ ದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಪೇಷಂಟಿನ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಿಂದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. And those lymphocytes are cultured in a in vitro condition, that is in a laboratory condition, by introducing a functional ADA gene, a functional ADA cDNA gene. That is a gene. Here the particular gene that is extracted from a complementary DNA. So that is functional ADA cDNA gene is incorporated in those lymphocytes and they are cultured in vitro condition. After culture, these lymphocytes again return back to the patient body. So those lymphocytes with ADA, functional ADA gene, they begins to synthesize the adenosine deaminase and the functions are carrying in a normal way. However, these introduced administered lymphocytes are not immortal. So that means they, after their age, they will come to die. So that means they are not immortal. So therefore, this is not a permanent cure. This method, transplantation of bone marrow method, it is not a cure, permanent one. And enzyme replacement treatment, this is also same. So here enzyme, that is adenosine deaminase, directly synthesized in laboratory condition and injected into the patient body. This is also same case. So in both the cases, it is not a permanent cure as they are the cells are not immortal. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನಲ್ಲವು, ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ tedious process. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ embryonic gene therapy. In embryonic gene therapy, what is there? So here this functional ADA cDNA gene is to be incorporated into the embryonic cells of that baby, of that person. So suppose we inject or implant or administrate these functional ADA cDNA genes into the embryonic stage or embryonic cells of that baby,
then it will become a permanent cure. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ನೀವಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇದಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟೊಂದಿಷ್ಟು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೇಮ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ 13ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಡುವೆ ಏನೇನು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಿವನ್ ಜಿಯೋಫ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು, ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ತರ ಇದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಜೀರೋ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಜೀರೋ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತರದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಳು ನಡೀತವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, so mutual a type of population interaction where both of the interacting populations are benefited ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಫ್ಲವರ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫುಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಡೆದು ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕೆನ್ಸು, ಮೈಕೋರೈಸಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರದು. ಇನ್ನು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಬೋತ್ ದ ನೀದರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಡ್. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಎಸ್, ಇನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು. ಒಂದು ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸಮ್. ಇವೆರಡು ಒಂದು ಜಾತಿ ತಗೊಬಂದ್ ನಾವೀಗ. ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಟ್ ಹಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ದ ಪ್ರೇ, PREY, ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಿಡೇಷನ್. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇ ಇರ್ತಾನೆ, PREY, ಪ್ರೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ predator and a prey where the predator is benefited
and prey is harmed. So that is called predation. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೊ ಏನು ನಮ್ಮ ಟೈಗರು ಡೀರ್ ಅನ್ನ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್, ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡೀರು ಇದು ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸೊ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ population interaction that exist between a parasite and host, where the parasite is benefited and host is harmed. ಆ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್, ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸೋ, ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕೋ ಈ ತರ ಯಾರೋ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟಮೀಬನ್ನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಂಟಮೀಬ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ವಾ, ಆ ತರ. ಎಸ್, ಅದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬುಕ್ ನೊಳಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಇದೇನಿದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ unharmed or it is not harmed or benefited ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರದ್ದು ಅನ್ಹಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ನೀದರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ನಾರ್ ಹಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಆ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಆಗಿದ್ದ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನ ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ one of the interacted population is harmed and other one is unharmed. ಸೊ ಒಂದು ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ಹಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಲಾಭನೂ ನುಕ್ಸಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತರದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮೊದಲೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತಿಂತವಂದ್ರೆ ಮೇಕೆಗಳು, ಕುರಿಗಳು, ದನಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಿರಾಫೆಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳು ತಿಂತೀವಿ. ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಜೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿನ ತಿಂತ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿನ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ದನಗಳು, ಕುರಿಗಳು, ಮೇಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು ತಿಂತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಗುಂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರು ತಿಂತಾರೋ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಡೇಟರ್, ಯಾರು ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಪ್ರೇ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇನ್ನ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಸ್, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಿಶಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೇಕ್. ಒಂದು ಲೇಕ್ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳ, ಕೊಳ್ಳ, ನದಿ, ಸರೋವರ ಇಂತಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲೇಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಿಶಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮೀನುಗಳೇನಲ್ಲಿ ಆ ನದಿ ಲೇಕಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅವರು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಗಳು. ಸೊ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋ ರಾಜಹಂಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಸಗಳು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಹದ್ದುಗಳು, ರಣಹದ್ದುಗಳು, ಹಂಸಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ತರ ಈ ನೀರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಹಂಸ, ಇದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋ ರಾಜಹಂಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಕಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಿಶಸ್, ಅವ್ರ ಮೂಲ ಫಿಶಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಂದಿರೋ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋನು ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ಅವನ್ನೇ ಮೊದಲಿಂದ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಿಶ್ಗೂ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಕ್ಕೂ ಇಬ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಸ್ ಟು ದ ಲೇಕ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಂಗಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗನ. ಓಕೆ, ಇಬ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಟಸ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗಕ್ಕೂ ತೊಂದ್ರೆ, ಆ ಕಡೆ ಫಿಶ್ಗೂ ತೊಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್
ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೇಲ್. ನೋಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಲ್ ಬಸವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಗಳು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸಮ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ನೀವೇನು ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದು, ಅದ್ ಮುಂದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದಂತ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಆರ್ಕಿಡ್ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ, ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆರ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಹೆವಿ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಡ್, ಈ ಹೆವಿ ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಗೆ ಆರ್ಕಿಡ್ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸನೂ ಇಲ್ಲ, ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಇದೈತಲ್ಲ ಇದು ಆರ್ಕಿಡ್, ಇದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಯಿಂದ ಯಾವ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ನೀರನ್ನು ಏನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ರಿಲೇಷನ್ ಎಂತದು ಅಂತ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ನೀದರ್ ಹಾರ್ಮ್ಡ್ ನಾರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾರಿ ತೂಕನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಮೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಇರ್ತೈತೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದಲೇ ಏನನ್ನ ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ನೀರನ್ನು ತಾನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಪಿಫೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇದೊಂದು ಎಪಿಫೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಂಡಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಆರ್ಕಿಡ್ ಬೆಳಿತವ ಅವಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಪಿಫೈಟ್ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಯಾರು, ಈ ಆರ್ಕಿಡ್. 0 ಏನು, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಗೆ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎನಿ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಮೇತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವೈಸ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಈಗ ತಾನೇ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಂತ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ಲವರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಟರ್, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ ರಿವಾರ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗ ಎಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 5ಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದೇದು ಅನಿಮಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು 6 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಇವನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಎನಿಹೌ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1. ಓಕೆ, ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಬರೋಣ. ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 33 ಇಂದ 37 ತನಕ ಒಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 3. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಕೊನೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ 3ಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಇದ್ರಿಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಜೀನ್ ಅದು ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಜೀನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಏನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬರೀರಿ, ಬುಲೆಟ್ ಹಾಕಿ. ಆನಂತರ ಅದರ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ, ಸ್ಕೀಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ. ಕೊನೆಗೆ ರೇಷಿಯೋಗಳು, ಫಿನೋಟೈಪ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಜಿನೋಟೈಪ್ ರೇಷಿಯೋನ ಬರ್ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ಲ್ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್, ಏನಂತ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಂಡಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿರ್ಲಿ,
ಇನ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲೆಲ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಅಲೆಲ್ಲು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ. ಯಾರು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯಾರು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅವರು ರೆಸೆಸಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಟೋನಾಮಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್, ಪೀ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಜೀನಿನ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಂಗಿರ್ತವೆ. ಹಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗದಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೆಲ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಲೆಲ್ ಫಾರ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೆಟರ್, ಕಾರ್ಲ್ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಲ್ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಆಗ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಈಗ ಅಂತ. ಕಾರ್ಲ್ ಕಾರೆನ್ಸ್ he crossed between true breed snapdragon. Okay, snapdragon plant. So snapdragon plant. Okay, snapdragon plant or antirrhinum species. Okay, Carl Carenza he crossed between a true breeding snapdragon, that is antirrhinum species bearing red flowers. Red flowers. Okay, red flowers. That is a capital R. Okay, with a true breeding snapdragon bearing a white flowers. Okay, bearing a white flowers. So adu smaller, right? So idu one sentence ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ಬುಲೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ, ಕಾರ್ಲ್ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the snapdragon pure breeding ಅಥವಾ true breeding snapdragon plant bearing red flowers, that is capital R, with the true breeding snapdragon bearing white flowers, that is small r. ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು, after crossed he collected the seeds and produced the plants in F1 generation. ಅದು ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. In F1 generation, he found all the plants were pink flowered. He found that all the flowers are produced pink flowers. So this is because the dominant allele red fails to express completely. That is why it is called incomplete dominance. So ಅಂತಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, he left the F1 plants for self pollination. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ he collected the seeds and he produced the plants in F2 generation. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. And last sentence, in F2 generation he observed all the three types of flowers, that is red flowers and pink flowers and white flowers in the ratio of 1:2:1. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ 3:1. ಸೊ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಲಾ 3:1 ಇಂದ ಇದು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. P1 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್.
Okay, snapdragon. Okay, snapdragon with red flowers. Okay, red flowers. ಸೊ ಉದ್ದ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಸಸ್ ಇದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಯೂರ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಸಾಕೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡಾರಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಸ್, ಜೀನೋಟೈಪ್. ಇವ್ರ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಇವ್ರ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದೊಂದೇ ಸರಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಏನು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೋರಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸೋದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ಇದೇನೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಪೋಲನ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಬ್ಯಾಗಿಂಗು ಮತ್ತೆ ರೀಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೋಲನ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗು. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು, F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊತಾನೆ. F1 ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ F1 ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ರೈಟ್. ಎಸ್, ಇದು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಕಡೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಮೋನೋಬ್ರಿಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅದು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇದು 1 2 3 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ P1 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ 2 ತಗೊಂತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ F1 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಿಂಕ್, ಅವರೇ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ 2 ಯಾರು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಿಂಕ್ ಇಂಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಿಂಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಿಂಕ್. ಅದೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟಾಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಇವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ P1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್. ಓಕೆ, ಜಿನೋಟೈಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇರುವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ 1 ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ 1 ವರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ವಾ, ಇದು ಶೆಲ್ಫಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ F2 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. F2 ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದಿಂಗೆ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು. F2 ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೈಟಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಕಡೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ವರು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿದಲ್ವ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ರೈಟ್, ಮುಗಿತಾ? ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸರಿನಾ? ಈ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮನೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಮುಗೀತು. ರೈಟ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಏನು, ಪ್ಯೂರ್ ರೆಡ್. ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇನಿದು ಪಿಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಮರಿದಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಪಿಂಕ್. ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಪಿಂಕ್. ಇನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ವೈಟ್. ಮುಗೀತು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅವನು ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಇದು F2 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ರೇಷೋ ಬಂದಿದೆ, ಮೊದಲು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷೋ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್
ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ಆಗನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರೀತಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರೇಷಿಯೋಗಳು ಬರೆಯಕ್ಕೆ. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವ, ಹೂಗಳು ತಾನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡ್ ಇದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪಿಂಕ್ ಇದಾವೆ, ಇಷ್ಟು ವೈಟ್ ಇದಾವೆ. ಇದು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದಾವೆ? ರೆಡ್ 1:2:1, ರೆಡ್ 1, ಪಿಂಕ್ 2 ಮತ್ತು ವೈಟ್ 1. ಇದು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್. ಇದನ್ನೇ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ, ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬರೀತಕ್ಕ. ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಷ್ಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಷ್ಟು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. 2 ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ 1. ಸೊ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ 1:2:1, ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ 1:2:1. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಇದ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳುವಂತ ವಿವರಣೆ ಏನಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ 1 ಜೀನ್, 3 ಡೇಸ್ ಆಫ್ 2 ಜೀನ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಾಗ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ಮುಂದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಈಗ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಜೀನ್ ಅಥವಾ ಮೊನೊಬ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಜೀನ್ ಅಥವಾ ಡೈಬ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಮಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ. ಬಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇವು 3ರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಈಜಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೀಟು CET ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಈಸಿ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಾಲೋ ಮೀ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಿದೆ. ಎಸ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. ಇನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನೋಡಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್, ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, unless the desired DNA is separated and isolated, it cannot be introduced into a vector. Okay, so how separation is achieved using gel electrophoresis ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೇರ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ನಂಗೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಂದು ನಾನು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಕಾಪಿಗಳು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಉಪಯೋಗನ ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ನಡೀಬೇಕು. ಈ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗಾರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಗಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಅದ್ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾಪಿಗಳು ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದ್ ಯಾವ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆ ಜೀವಿನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ lengthy process recombinant DNA technology. However,
for our convenience, we can group into different steps like this. So here various steps that are involved in recombinant DNA technology. So the first one, isolation of genetic material. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಜೀನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಅದೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಆ DNA ಆ ಜೀವಿಯಿಂದ ಹೊರ ತಗೊಳ್ತಂತ ಕೆಲಸ ಇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ DNA ಅಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಎರಡನೇದು. ಆನಂತರ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಜೀನ್ ಬೇಕು ಅವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಇಂದ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ PCR ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ ನ ಕಾಪಿಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಕಾಪಿಗಳನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಇಂಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಸರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು DNA ಇಂದ RNA, RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದೇ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಐಸೋಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ರಿಕಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್. Isolation of a genetic material or a DNA. This is the first step in a recombinant DNA technology. In a recombinant DNA technology, we are going to copy or clone the gene of interest in a host cell, and then we will get the gene product of that gene of interest. So during that, first we have to extract, we have to select the organ of choice and extract our gene. So for that purpose, some biological sample is collected in the blood or tissue in the organ of choice, and that tissue is subjected for extraction of the DNA. ಈಗ ನಾವೇನು ಅದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಟಿಶ್ಯೂನ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಯಾವ ಜೀವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಜೀನ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಟಿಶ್ಯೂನೋ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿವಿ. ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೆಲ್ಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಸೆಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಸೆಲ್ಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ DNA ಇದೆ. ನನಗೆ ಈ DNA ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲೂ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಫಂಗೈ ಸೆಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಈ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಂಗೈ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಅವನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಡೋ, ಯಾವ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಡೋ ಅವನ್ನ ಎಂಜೈಮ್ ಇಂದ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಎಂಜೈಮ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಲೈಸೋಸೈಮ್, ZYME, ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ನ ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ನ ಆ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ನೆಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಜೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇರ್ಕೋ, ಅವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸೆ ಎಂಜೈಮ್ ಬಳಸೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಯುಲೇಸೆ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಯುಲೇಸೆ ಎಂಜೈಮ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಫಂಗೈ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಫಂಗೈ ಸೆಲ್
ಫಂಗೈ ಅದಾದ್ರೆ ಕೈಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಕೈಟಿನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕೈಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈಟಿನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೈಟಿನೇಸೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕೈಟಿನೇಸೆ ಎಂಜೈಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ by using various enzymes such as lysozyme enzyme used in case of a bacterial cell, cellulase enzyme in case of plant cell, and chitinase in case of a fungi cell. So these are the enzymes which are used to digest the cell wall. So ಇವರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಫಂಗೈ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋರು? ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅನ್ನ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗೇನೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. RNA ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ RNA ಬೇಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ RNA ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ? RNA ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ RNase. ಓಕೆ, RNase ನೋಡಿ. ಸೊ RNase ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ RNase ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು RNase. ಇದು ನೋಡಿ RNase ಇದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ. ಇವು RNA ಟೈಪ್ಗಳು, mRNA, tRNA, rRNA ಹೇಳಕ್ಕಾರೆ ಇವು. ಇದು RNase ಎಂಜೈಮ್. ಇದು RNase ಎಂಜೈಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ RNA. RNase ಎಂಜೈಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು RNA ಎಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ RNase ಎಂಜೈಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹೋಯ್ತು, RNA ಹೋಯ್ತು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೋಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಷ್ಟಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ DNA. ಸೊ DNA ಜೊತೆ DNA ಉಳಿತದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. So this DNA is now treated with so after digesting the cell wall, RNA, protein and other biological components of using suitable enzymes. So finally or ultimately this DNA, it is treated with chilled ethanol. So it is treated with chilled or stored in chilled ethanol. Okay, so chilled ethanol where so it is stored in the for fine threads. It is stored in the form of fine threads in the chilled ethanol. That's why chilled ethanol is very important. So to preserve or store the DNA. ಈ ತರ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟನ್ನ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA at specific locations in order to cleave the DNA, in order to cut the DNA at a specific location, we have to use a RENS. Okay, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? RENS. Okay, restricted endonuclease, suitable restricted endonuclease like eco or first. Okay, so ಹಾಗೆ hint third, hint second, sol first, cla first. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಷ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿವಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಾಂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ restricted endonuclease enzymes. ಈ restricted endonuclease enzymes are used to select the specific site on the DNA fragment, on the DNA, and they bind to that specific site and cut the strands at the same position on both the strands. So especially they cut in the sticky ends. Okay, staggered end ಅಥವಾ sticky end ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇಮ್ REN is to be used to cut both the foreign DNA or gene of interest as well as the vector DNA. ಅದಕ್ಕೆ REN ಅನ್ನು ಬಳಸೋದು ಗೊತ್ತು. So totally here the after the extraction of DNA, so this that DNA is cut, cleave at a specific site in order to get our suitable gene. RENs are used for the purpose. RENs they select the suitable site and cut it. So at both the strands. So adu so REN ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ದೇ ಕಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು. ಈಗ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೀಸೇ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಕೋ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ GAATTC. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ
ಸೊ GAATTC. ಓಕೆ, 5 ಪ್ರೈಮ್ ಇಂದ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ GAATTC ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವ್ರನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈಕೋ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಎ ನಡುವೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಎ ನಡುವೆ. ಓಕೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಈ ಪೀಸ್ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಿ ನಡುವೆ ಅವ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರೆಸಿಸ್, ಈ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಇಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ. ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೆಡಿನಾ? ಈ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫೋಟೋನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಅದು ಚಿತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ಚಿತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿದೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಆನೋಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆನೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಆನೋಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಏನು DNA ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ DNA ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಕಡ ತುಕಡಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ DNA is negatively charged. So that negative charged DNA fragments are attracted towards the anode because anode is positively charged. So when the electric current passes through this agarose gel slab, anode becomes positive charge and attract the negatively charged DNA towards it. Therefore, the negatively charged fragments begins to move towards the anode. But here in this movement, the smaller fragments move faster comparatively the other larger fragments. That is why the smaller fragments they first deposited on the anode like this. Okay. So first smaller ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವು ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅವರ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅವರ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸೈಜ್ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್. ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅವರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅರೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೇನ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಇವು ಕಾಣಂದ್ರೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕಾಣಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬ್ರೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಥಿಡಿಯಂ. ಸೊ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಈ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ರಿಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಕೆಲಸ ಏನಂತ. ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ is used as a stain to visualize DNA fragments during gel electrophoresis, where these fragments after staining they glow with a bright orange red color by incidenting UV radiations on it. So that is why Ithium bromide it is used as a stain to identify the desired gene or gene of interest. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ತರ ಅವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಈ ಜೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಲೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಲೂಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸರಿ
ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿವಿ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಆರ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜೆಲ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಯೂಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಷ್ಟು ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಂತ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇದಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಈ ತರ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ರಿಕಮೆಂಡ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತರ ಜೀನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಎಸ್, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇದೆ? ಎಸ್, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇನ್ನು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಯೋಫೋರಂ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಾಕು ಆಗತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ.